What I wanted to mention is, whenever you fast, we have to dedicate ourselves, commit ourselves for the presence of the Lord. So in I think in Exodus or Leviticus, Joshua told to the people, consecrate yourselves for the Lord, for tomorrow the Lord God will do amazing things among you. Take the ark covenant and pass on to the head. I wanted to mention only this one, and in a different verse, he clearly mentions how to consecrate. He mentions many things. So, a day before you meet the Lord, you should be holy. You should be clean physically, spiritually. You should not be indulging any physical sexual activity. You should not be eating any unclean things. You should not be touching any unclean things. You should not be any quarrel with anyone. You should not be arguing about anything. You should not be transgressing any of the commandments that Lord has given through Moses. So this is how Lord Joshua instructs the people to consecrate ourselves, because the Lord will be walking in midst of us. That's what he says. So దేవుడు నువ్వు ఇది చేయకూడదు అని చెప్పేసి కాన్సక్రేషన్ గురించి ఆయన మాట్లాడతారు. సో దిస్ కాన్సక్రేషన్, ఐ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ వన్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వెన్ ఎ పెన్ ఈస్ కాన్సక్రేటెడ్ for writing Bible verses, that's it. It should not write anything else except the Bible verse. If you consecrate the pen to write a Bible verse and you write something else, even if it is a valid text, that is your name, still it's a sin. ఒక్కసారి మనము కాన్సక్రేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పర్పస్ గురించి మనము కాన్సక్రేట్ చేసుకున్న ఏది చేసినా పాపం. బట్ మనం కాన్సక్రేట్ చేసుకున్న తర్వాత దేనికోసం మనం కాన్సక్రేట్ చేసుకున్నామో అది చేస్తే మాత్రం లార్డ్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ మూవ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ us. లార్డ్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ సిట్ అలాంగ్ విత్ యూ. సో దేవునికి కాన్సక్రేట్ చేసుకునేది ఒక మీటింగ్ స్కెడ్యూల్ ఎలా చేసుకుంటామో అట్లాగా మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకో. బికాస్ వెన్ వీ షెడ్యూల్ సమ్ టైమ్ with the Lord will send his angels before to prepare the place. He'll set the environment. He'll make sure that nobody disturbs his presence when you are with him, and he'll also make sure that your body, mind and soul will not get distracted. So specific time and commitment, ఫాలోయింగ్ ఇట్ అట్ నో మ్యాటర్ వాట్. ఆ టైంకి చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ రావచ్చు, కానీ ఒకసారి టైం ఇస్తే మాత్రం తప్పకుండా ఆ టైంకి కనుక మనము కాన్సక్రేషన్ లో మనం నిలబడితే అట్టుగా లార్డ్స్ ప్రెజెన్స్ ఈస్ గ్యారంటీడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ అబౌట్ కాన్సక్రేషన్. తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రెజెన్స్ లో కూర్చుంటున్నామో, అండ్ యు ఆర్ ప్రైజింగ్ గాడ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ రీజన్స్ టు ప్రైజ్ ద లార్డ్. But commonly we may have a different reason, but specifically we should start asking the Holy Spirit to remind about the things that Lord specifically personally have done, whatever the favors that he has done, whatever the good things that he has done in your life. Pavadi, I myself do not know what I am going through. I just know to cry. అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ నుంచి నాకు భయం వేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళా 20-25 ఇయర్స్ అప్పుడు ఐ గాట్ సెరిబ్రల్ మలేరియా, బ్రెయిన్ ఫీవర్. దెన్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ద సేమ్. ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్యాన్ని చూసాను అనుకో, ఫ్యాన్ ఈస్ గోయింగ్ అట్ 100 km/h స్పీడ్. నేను నా ముందు నుంచి ఎవరైనా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు కనపడుతుంది అనుకో, సో వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నట్టు, నేను స్లోగా ఉన్నట్టు, ఏదో అయిపోతుంది, డేంజర్ ఏదో నా మీదకి వస్తున్నట్టుగా, అటువంటి ఒక ఏమంటారు ఫాల్స్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ వెరీ రియల్. నా కంగారు లోపల వస్తుంది. ఇట్స్ ఎ మెంటల్ సైకియాటిక్ డిజార్డర్. నౌ లార్డ్ హ్యాస్ let the weak say I am strong. Who cannot even manage himself, now through the prayers of this weak vessel, Lord has delivered
dozens of people. Lord has delivered healing to the dozens of people. And through this weak vessel who has given up in his own life that he cannot handle his wife, he cannot handle his children, he cannot handle his job, and he cannot handle anything else in this world. అయిపోయింది, నేను ఓడిపోయాను. ఐఎమ్ నాట్ ఏ పర్సన్ ఎలిజిబుల్ టు హ్యాండిల్ మై ఫ్యామిలీ. నేను ఒక ఫాదర్గా ఫెయిల్ అయ్యాను, ఒక హస్బెండ్గా ఫెయిల్ అయ్యాను, ఒక ఎంప్లాయీగా ఫెయిల్ అయ్యాను, కొన్ని ఒక హెల్దీ మ్యాన్గా ఫుల్ ఆఫ్ డిసీజెస్, ఫిజికల్ వీక్నెస్, మెంటల్ డిజార్డర్, మెమరీ ఇష్యూస్, ఇన్ని ఘోరంగా నేను ఫెయిల్ అయినేసే, నా వల్ల కాదు, నన్ను తీసేసుకో. అట్లీస్ట్ సాల్వేషన్ నాకు గ్యారంటీ సీల్ ఉందని నాకు నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంది, నన్ను తీసేసుకో పెట్టి ఏడ్చిన రోజులు. సో అటువంటి ఒక వీక్ వెసల్ని ఆయన చూస్ చేసుకుని ఆయన స్పిరిట్తో ఫిల్ చేసి, లెట్ ద వీక్ సే ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్, నాట్ బై యువర్ స్ట్రెంగ్త్, నాట్ బై యువర్ పవర్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. నేను ఎన్ని ఇచ్చి ఏమిచ్చినా, సో ఈజ్ సో గ్రేషియస్ టు మీ దట్ హీ హాస్ డన్ సో మెనీ ఫేవర్స్ ఇన్ మై లైఫ్, సో మెనీ ఫేవర్స్ ఇన్ మై లైఫ్. గిద్యోను, నువ్వు అది చేస్తే నమ్ముతా, ఇది చేస్తే నమ్ముతా అని చాలామంది అంటారు. గిద్యోను ఎన్ని టెస్టులు పెట్టాడు దేవుడు, ఓపికగా ఆయనకి, లేకపోతే మనోహ శాంసన్ ఫాదర్ ఎన్ని టెస్టులు పెట్టాడు దేవుడు, ఓపికగా ఆయనకి ఆన్సర్ చేశాడు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అని అనుకుంటారు కదా. అలా అడిగే వాళ్ళకి కనుక నేను పెట్టిన టెస్టులు గురించి వింటే నా మీద ఊస్తారు అనుకున్నాడు. అంటే కళ ద్వారా మాట్లాడాడు, దర్శనం ద్వారా మాట్లాడాడు, నా ఆత్మని శరీరంలోంచి బయటకు తీసుకుని వెళ్ళి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ డై అట్ దట్ మూమెంట్ అని నాకు. ఇంకొకటి, నా ఆత్మ నా బాడీలోనే ఉంది, దేవుని యొక్క స్వరాన్ని చేసిన తర్వాత కూడా ఎవరన్నా దేవుడు లేడని డినై చేయగలరా? ఇన్ని చేసిన తర్వాత కూడా జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ఫాల్స్ అని ఎవరైనా చెప్పగలరా? మనిషి అన్నవాడు ఒక డమ్మెస్ట్ ఫెలో కూడా చెప్పలేడు. అన్నిసార్లు ఆయన తనను తాను నా దగ్గర ప్రూవ్ చేసుకుంటాను. నా క్వశ్చన్ ఏంటి అనంటే, వై there are many people who are strong in faith, there are many people who has inbuilt talents, who wants to run for the Lord, but why me, who is weak in everything, mental ability, faith, intelligence, memory, everything, weak in everything. So in communication, convincing skills, I'm weak in everything, but still every point ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినా సరే దట్స్ ఓకే అని ఆయన ప్రతిదీ ఫీల్ చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట నా జీవితంలో. సో వై లార్డ్, ఐ డోంట్ నో. నేను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాను, నేను ఏదైనా పని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వై am I valued in my office? Because I deliver lot of productive work for them. నా ద్వారా చాలా పనులు అవుతున్నాయి, అందుకనే ఆఫీస్లో నాకు జీతం ఇస్తారు, వాల్యూ ఇస్తారు. ఓకే, సో చాలామంది నాకు ఫోన్ చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు? ప్రేయర్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి పనులు అవుతున్నాయి, అందుకనే ఫోన్ చేస్తారు. చాలామంది చర్చ్కి రమ్మని అడుగుతారు. ఎందుకు అడుగుతారు? నేను మెసేజ్ డెలివర్ చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కార్యాలు చేస్తున్నారు, జీవితంలో చాలామంది జీవితాల్లో మార్పు వస్తుంది, దే ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్. అలా చూసుకుంటూ వెళ్తే నా పిల్లలు నన్ను ఎందుకు వాల్యూ ఇస్తున్నారంటే ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్. నా వైఫ్ ఎందుకు వాల్యూస్, ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్. నా పేరెంట్స్ ఎందుకు వాల్యూ ఇస్తున్నారు? ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ దట్ ఐ కెన్ గివ్ టు మై పేరెంట్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాట్ టు డిఫేమ్ ఆర్ మేక్ దెమ్ బ్యాడ్. ఇట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ beings that they value only if there is some advantage out of someone. For example, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏ పని చేయలేదు, విల్ సమ్మన్ వాల్యూ మీ? డెఫినెట్లీ నో. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటాను అంటే, నో, ఐ షుడ్ నాట్ బి థింకింగ్ ఇన్ దట్ వే. నన్ను వాడుకుంటున్నారు కాదు, నేను
అందు గురించి చేయబడ్డాను. నా పర్పస్ని నేను ఫుల్ఫిల్, నా వాల్యూ నేను నిలబెట్టుకుంటా. నేను బ్రతుకుతున్నది నా వాల్యూ, నా పర్పస్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వెదర్ దే వాల్యూ మీ ఆర్ దే డస్ నాట్ వాల్యూ మీ. ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. నేను బ్రతుకుతున్నది నా పర్పస్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి, నాకు ఇచ్చిన ప్రతి బాధ్యతని 100% చేయడానికి నేను బ్రతుకుతున్నాను. అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, నీకు నువ్వు ఏ పని చేయకున్నా కూడా యేసయ్య గాడ్ విల్ గివ్ దట్. నువ్వే పని చేయకపోయినా సరే, లేదమ్మా నువ్వు చేస్తావు, నీకు ఆ కేపబిలిటీ ఉంది, ఐ హ్యావ్ దట్ ఫెయిత్ ఇన్ యూ. ఇంకొక సంవత్సరం అయ్యా, మళ్ళా ఈ చెట్టుకి నేను పాదు వేస్తాను, మళ్ళా నీళ్ళు పోస్తాను, మళ్ళీ కొత్తగా నేను మినరల్స్ అవన్నీ వేస్తాను, ఇంకొక సంవత్సరం చూద్దాం, ఇట్ విల్ గివ్ ఫ్రూట్. అన్కండిషనల్గా పనికి రానటువంటి ఒక మనిషి మీద ఎక్స్పెక్టేషన్, అంటే వీడు నాకు పనికి రావట్లేదు తీసిపడాయి అని అనకుండా వాల్యూ ఇవ్వగలిగేది ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే నాట్ ఈవెన్ ద పేరెంట్స్ అన్కండిషనల్ లవ్, దానికి కూడా లిమిట్ ఉంటుంది. ఎదిగి వయసు వచ్చేస్తుంది కానీ ఎందుకు పనికి రాకుండా పడున్నారు అనుకో, పేరెంట్స్ కూడా విసుకొస్తుంది. కానీ విసుగు రాకుండా ఆ దొంగ విషయం చూడండి ఒకసారి. ఆ దొంగ సిలువ మీద దొంగ మారడానికి ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్, లాస్ట్ మూమెంట్లో. సో ఈ నెవర్ గివ్ అప్ టిల్ యూ గివ్ అప్. he'll never give up even if you give up, and there is no other chance. I think in 2021 we have given baptism to 83-year-old woman. ఆమె చిన్నప్పుడు తెల్ల దొరలో ఆమెకి స్వార్థ చెప్పారట. ఆమె అంగీకరించలేదంట. ఆమె ఊర్లో వాళ్ళు స్వార్థ చెప్పారంట, అంగీకరించలేదంట. ఎవరో చర్చి వాళ్ళు స్వార్థ చెప్పారంట, అంగీకరించలేదు. తర్వాత ఆమె 79లో ఉన్నప్పుడు ఆమె మనవడు రక్షించబడ్డాడు. మనవడు రక్షించబడ్డాడు కాబట్టి ఆమె కొడుకు రక్షించబడ్డాడు. వాళ్ళిద్దరు రక్షించబడ్డారు కాబట్టి ఆమె స్వభావము నచ్చక కూతుర్లు కొడుకులందరూ వదిలేసిన వీళ్ళే ఆమెను చేరదీశారు. నేను ఇంత కఠినస్తురాలనని మిగతా పిల్లలందరూ వదిలేస్తే వీళ్ళు మాత్రం నన్ను ఎందుకు భరిస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే యేసు ప్రభు ప్రేమ అని చెప్పారు. యేసు ప్రభు ప్రేమ నన్ను ఇంత పనికిరాని ఒక ముసలిదాన్ని భరిస్తుందా, అయితే నాకు యేసయ్య కావాలని 83 years అప్పుడు ఆమె ఒప్పుకుంది. Hallelujah. Did God give up at 83? She got saved and she died 6 months after her baptism. ఆ ప్రేమని నేను ఊహించుకుంటే, ఆమె సాక్ష్యాన్ని నేను చాలా మంది పాస్టర్లను తిట్టాను, నేను చాలా మందిని తిట్టాను. నీ యేసు ప్రభు నీ ఉంచుకో, నా దేవుళ్ళు నాకున్నారని చాలా మందిని తిట్టాను. కానీ ఆ యేసు ప్రభువే నేను బట్టలు కట్టుకోవటం రానప్పుడు నాకు బట్టలు కట్టాడు, నేను నడవటానికి రానప్పుడు నన్ను చేతుల్లో మోసాడు అని చెప్పింది. ఆ మనవడు ఆమెకు నడవటం రాకపోతే చేతుల్లో మోసి హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళాడట. సో అదే మనోడు పోవే ముసల్దాన అని తిట్టిన మనోడు సడన్గా ఎందుకు ఇంత ప్రేమగా మారిపోయాడు? ఇట్స్ నాట్ మై గ్రాండ్ సన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్, ఇట్స్ జీసస్ క్రైస్ట్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ అని ఆమె సాక్ష్యం ఇచ్చింది. సో మనము పనికి రాకపోతే మనుషులందరూ గివప్ చేస్తారు మన మీద. కానీ గివప్ చేయనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారా అంటే ఆయన యేసు ప్రభు మాత్రమే. He'll never give up. He has proved his presence
He has proved that He is with me. He has proved that He is monitoring my life. He proved countless times that He is helping me and enabling me to do things which I can never do in my life. I can never ever do in my life. అనుకున్నటువంటి పనులు నాతో ఆయన చేయించుకుంటూ వచ్చారు. ప్రూవింగ్ దట్ ఐఎమ్ విత్ హిమ్. సో ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆయనను ఎదుర్కొన్న ప్రతి వ్యక్తి సాక్ష్యం రాస్తే ఈ ఈ భూమి మీద బుక్ సరిపోదు. నా ఒక్కడికే బుక్ సరిపోదు. దెన్ ద హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటి అనంటే, హ్యూమన్ టెండెన్సీ వెన్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఓల్డ్ వీల్ స్టార్ట్ రిప్లేసింగ్ ఓల్డ్ థింగ్స్ విత్ ద న్యూ థింగ్స్. చెడు ఎక్స్పీరియన్సెస్ని రీప్లేస్ చేయాలి. గతం ఏ గతం అయితే మనల్ని బలహీనపరుస్తుందో దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ని రీప్లేస్ చేయాలి. అన్నీ రీప్లేస్ చేయాలి. కానీ రీప్లేస్ చేయకూడనటువంటి ఒకే ఒకటి ఏంటి అనంటే దేవుడు. నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు. ఇక టైంతో సంబంధం లేదు. టైం ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ హిమ్. టైంతో ఆయనని మెజర్ చేయలేం. ఎందుకంటే హీఈస్ దేర్ అండ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ అండ్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు ఒకలాగానే ఉంటాడు, ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. ఆయన నిన్ను చూసి ఏం మారడు. నిన్ను చూసి ఆయన తనని తానేం ఇంప్రూవ్ చేసుకోడు. సో ఆయన ఎప్పుడూ ఒకలాగే ఉంటాడు. కాబట్టి ఒకలాగే ఉన్నటువంటి దేవునితో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మాత్రం మనం ఒకలాగానే పెట్టుకోవాలి. అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒకటి చాలా ఇష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ లైక్ ఏ గోల్డ్ నెక్లెస్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ యూ లైక్ ఏ కాస్ట్లీ లేటెస్ట్ ఐఫోన్. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ రిసీవ్ ఇట్ based on the present circumstances. కాబట్టి యూ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్. సడన్గా ఒకళ్ళు గిఫ్ట్ ప్యాక్లో తీసుకుని వచ్చి అది మనకి ఇచ్చారనుకో, ఇది నీదే, ఎస్ ఐ వాట్ ఇట్ ఫర్ యూ, నీకే అది గిఫ్ట్ అని ఇచ్చారనుకో, ఎట్లా ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అవుతాం. ఒక 10 years తర్వాత ఓల్డ్ వర్షన్ అని తీసి పడేస్తాం. అయిపోయింది, 10 years అయిపోయింది, చాలు, వాట్ నెక్స్ట్. కానీ దేవునితో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లా చేయడానికి లేదు. దేవునితో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న రోజు వావ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్ అని హార్ట్ఫుల్గా ఎలా చెప్పామో, అది 10 years తర్వాత కూడా అలా చెప్పగలగాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైజ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద గ్రాటిట్యూడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద థ్యాంక్స్ గివింగ్ నేచర్. నేను ఇందాక ఒక రీసెర్చ్ చేశాను. రీసెర్చ్లో ఐ హావ్ ఆస్క్డ్ ChatGPT టు గివ్ మీ ద లిస్ట్ of all the people who has praised the Lord, and I also asked to quote the reason why they have praised. Nehemiah for completing the wall. Job, he praised even in the loss. This is the ultimate gratitude that he has shown. David. అయితే ఇక్కడ Psalms 34 నుంచి Psalms 100 వరకు ప్రతి సామ్ని చూసుకుంటే ChatGPTకి ఇది చాప్టర్స్ అయితే మారుతున్నాయి. 11, 10, 11 ప్రతి చాప్టర్లో ఒక వర్స్ దానికి దొరుకుతుంది. ఫర్ ఎవ్రీ వర్స్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గాడ్స్ మెర్సీ అండ్ డెలివరెన్స్. దట్స్ ఇట్. గాడ్స్ మెర్సీ, డెలివరెన్స్, గాడ్స్ మెర్సీ, డెలివరెన్స్, గాడ్స్ మెర్సీ, డెలివరెన్స్. సో చూడండి సో ఇక్కడ ఐజయా, గాడ్స్ మెర్సీ, డెలివరెన్స్, సఫరింగ్, డెలివరెన్స్. సో డెలివరెన్స్, సాల్వేషన్ అంటే ఇది కూడా డెలివరెన్స్. సఫరింగ్, పర్సిక్యూషన్ నుంచి డెలివరెన్స్, డెలివరెన్స్. సో ఎక్కడ చూసినా సరే బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్, సామ్స్, ఐజయా, జెర్మయా, ఎక్కడ చూసినా సరే డెలివరింగ్ త్రూ హిస్ పవర్, ఫర్ హిస్ మర్సీ, గ్రేస్ అండ్ డెలివరెన్స్. అది చూసినప్పుడు the conclusion of God's love is His mercy, nothing else. And nothing else in this world that we can list except for His grace and deliverance. అంటే మనకి తెలిసి కొన్నిసార్లు, తెలియక కొన్నిసార్లు ఆయన మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నాడు. మనుషుల నుంచి కొన్నిసార్లు, అపవాది నుంచి అనేక సార్లు
ఆయన మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నాడు. యాక్సిడెంట్స్ నుంచి, లేకపోతే మన యొక్క పర్పస్ ఫెయిల్యూర్ కాకుండా మన పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వడానికి సో అనేక సార్లు వాటిలన్నిటికీ హీఈస్ గివింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ హిస్ గ్రేస్ అండ్ డెలివరెన్స్. సో హిస్ సాల్వేషన్, హిస్ లవ్, అన్కండిషనల్ లవ్, గ్రేస్. సో నేను ఇంకా ఆ లిస్ట్ ఎందుకు ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద బైబిల్ are praising only for one thing, that is his grace, mercy, love, unconditional love, and delivering from the enemy and giving the victory. ఇంకేం లేదు అక్కడ. సో మన లైఫ్లో దేవుడు వ్యక్తిగతంగా మనకి ఆయన చేస్తున్నటువంటి మేలులన్నిటి నిమిత్తము ఫస్ట్ మనము వీ హ్యావ్ టు ప్రైజ్ లార్డ్ ఫర్ డెలివరెన్స్, అన్కండిషనల్ లవ్, గ్రేస్. అది మాత్రము మనం చనిపోయేంత వరకు ఫ్రెష్గా పెట్టుకోవాలి. యూ షుడ్ నాట్ ఫస్ట్ డే రోజున మోకరించి థ్యాంక్ యూ లార్డ్ అని ఎంత హార్ట్ఫుల్గా చెప్తామో, ఆఫ్టర్ 20 years, after 30 years, even after 40 years, you should be able to do the same. For the same reason, not for the new reason. For the same reason. Thank you, Lord, for your unconditional love. Thank you, Lord, for the gift that you have given 20 years back. Thank you, Lord, for your love and mercy that you have given 30 years back. Thank you, Lord, for the spiritual gift that you have given 20 years back. సో అట్లా మన చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రతి అన్కండిషనల్ లవ్ గురించి, గ్రేస్ గురించి, కైండ్నెస్ గురించి, లవ్ గురించి, డెలివరెన్స్ గురించి, హెల్ప్ గురించి, ప్రతి దాని గురించి మనము దేవుణ్ణి ప్రేజ్ చేసి మనము స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఏమన్నా లాభం చేకూరుతుందా అని అంటే ఎస్. చాలా చోట్ల బైబిల్లో వి బ్లెస్ యువర్ నేమ్ ఆఫ్ ఫాదర్ అని ఉంటుంది. కెన్ వి బ్లెస్ హిస్ నేమ్? కెన్ వి బ్లెస్ ద లార్డ్? వెన్ వి సే లార్డ్ థ్యాంక్ యూ, అది ఆయనకి న్యాయంగా చెందవలసినటువంటి థ్యాంక్ యూ, బికాస్ హీ హాజ్ డన్ దట్. ఆయనకి న్యాయంగా చెందవలసినటువంటి థ్యాంక్స్ అది. కాబట్టి ఆ న్యాయంగా చెందవలసిన థ్యాంక్స్ ద్వారా ఆయన మహిమని ఆయన మల్టిప్లై చేసుకుంటాడు. ఇఫ్ యూ సే 10 times for the 10 reasons that he has done, Lord, thank you for doing this, thank you for doing this, thank you for doing this. అందుకనే ఎవరైతే హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తారో అక్కడికి ఆయన దిగొస్తారు. ఎస్, నేను చేసిన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము నాటిన మొక్క మనకి ఫలాలు ఇస్తున్నప్పుడు సంతోషంగా తీసుకుంటాం కదా, గిల్టీ ఫీలింగ్ ఏమి ఉండదు, మనకి సంతోషంగా తీసుకుంటాం. నేను నాటిన మొక్క నాకు ఫ్రూట్ ఇస్తుంది అని సంతోషంగా తీసుకుంటాం కదా. అందుకని ఆయన తిరిగి వస్తారు మనం థ్యాంక్స్ చెప్తున్నప్పుడు, బికాస్ వీఆర్ థ్యాంకింగ్ హిమ్ ఫర్ ద వర్క్ దట్ హీ హాస్ డన్. హీ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ థ్యాంక్స్. దట్ ఈస్ రైచియస్నెస్ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే రైట్ థింగ్ టు డూ అని అర్థం. రైచియస్ అంటే దట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ టు హిమ్. దట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్. ఈస్ అ గాడ్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ he'll take that righteousness. Because of the righteous thing that you are doing, he'll take that praise and he'll multiply his glory. దాని ద్వారా ఏమొస్తుంది అని అంటే he is equipping himself to anoint somebody else with that. వేరొకళ్ళని అనాయింట్ చేయడానికి నిన్నే ఆయన ఎనేబుల్ చేస్తారు, వేరే ఒక్కళ్ళని ఎనాయింట్ చేయడానికి. బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రైజెస్ దట్ యూ డూ. నీవు న్యాయంగా ఆయనకి చెందవలసినటువంటి థ్యాంక్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇస్తావో అప్పుడు ఆయన దిగి వచ్చి ఆయన మహిమను పెంచుకుని ఆయన తాను ఇంకా సింహాసనం ఏం పెద్దగా చేసుకోడు. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే నీ మీదే ఆ ఆయిల్ పోస్తాడు. పోసి ఐ వాంట్ టు ఫిల్ యూ మై చైల్డ్, I want to fill you so that you empower few other people to establish my kingdom అని చెప్పేసి నిన్నే ఎనేబుల్ చేసి నిన్నే తనలాగా కొంచెం పవర్ నీకు యాడ్ చేసేసి ఆయన వెళ్ళిపోతారు. సో గివింగ్ థ్యాంక్స్ నాట్ ఓన్లీ
బ్రింగ్స్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. చాలామంది నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు. పొగడకపోతే ఆయన రాడా, పొగిడితేనే వస్తాడా, అంటే మీ దేవుడు పొగిడించుకునే దేవుడా అని అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. పొగిడించుకునే దేవుడో కాదో నాకు తెలియదు, కానీ నీతి న్యాయం కలిగిన దేవుడు ఆయన. కాబట్టి ఆయనకి చెందవలసినవి ఆయనకి ఇస్తే, నా బిడ్డ నాది నాకు ఇచ్చాడు, ఆయనకి చెందాల్సిందే, మనం ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఆయనకి ఇవ్వాల్సింది ఆయనకి ఇస్తే సంతోషంగా తీసుకునేటువంటి నీతి న్యాయం గల దేవుడు నా దేవుడు. కాబట్టి దాని ద్వారా నీతికరమైనటువంటి నీ జీవితాన్ని ఉపయోగకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా, ఆయన నీకిచ్చే ఆశీర్వాదము నీకు ఉపయోగపడేది కాదు, నలుగురిని ఆశీర్వదించేటువంటిది. అటువంటి ఆశీర్వాదం నీకు ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఆయన నీకు హెల్ప్ చేయడం ద్వారా ఆయన తను తాను గొప్ప ఏం చేసుకోలేదు. నీకు ఆయన అన్కండిషనల్ లవ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆయన నీ సోల్ని, నీ జీవితాన్ని నలుగురికి ఆశీర్వాదంగా ఆయన మారుస్తున్నాడు, నువ్వు నీతిగా ఉంటే. కాబట్టి హీల్ ఎనేబుల్ us, హీల్ ఎంపవర్ us so that his presence, by his presence we'll not be blessed, but we ourselves will become a blessing to the nations. మనమే అనేక మందికి ఆశీర్వాదంగా మార్చబడతాం. ఈ బైబిల్లో అబ్రహాం మొదలుకొని డేవిడ్ వరకు, డేవిడ్ నుంచి జీసస్ క్రైస్ట్ వరకు, ఆయన వంశావళిలో ఇంక్లూడ్ చేయబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అట్లాగా వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళు అనే దానికన్నా వాళ్ళే ఆశీర్వాదంగా మారిపోయి దేవుని వంశావళిలో చేర్చబడ్డారు. సో వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ద ఫ్లవర్ ఇన్ ద గార్లెండ్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, దే ఆర్ ద థ్రెడ్ ఇన్ ద garland. They are the thread in the garland, and the people whom they helped are the flowers around that thread. కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ని ఒక గార్లెండ్ తో మనం పోలిస్తే, బీయింగ్ ఏ థ్రెడ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఏ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్స్. సో మనల్ని ఆ థ్రెడ్ గా ఆయన చేర్చి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే గివింగ్ థ్యాంక్స్ అనే దాంట్లో ఇంత ఎవరైనా నీకు సహాయం చేస్తే వాళ్ళని మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ మేక్ యూ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ హీ వాంట్స్ టు మేక్ యూ యాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్. దట్ నాట్ ఓన్లీ gives blessing, that not only brings the presence of the Lord, that will always make sure that you do not lose the count of the blessings that you are carrying. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పుట్టిన దగ్గర నుంచి నీకు సాయం చేస్తూ వచ్చాడు, కానీ నువ్వు 5 years నుంచి, అంటే యూ ఫర్గాట్ ద ఇనిషియల్ 5 years ఆఫ్ ద హెల్ప్ దట్ హీ హెస్ డన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, దట్ 5 years బ్లెస్సింగ్ యూ లాస్ట్. సంబంధించిన బ్లెస్సింగ్ నువ్వే పోగొట్టుకున్నావు, ఎందుకంటే ఆ 5 years నువ్వు మర్చిపోయావు కాబట్టి. సో ఆ 5 years కూడా నువ్వు గుర్తుంచుకున్నట్లయితే, యువర్ బ్లెస్సింగ్, యువర్ ఫెయిత్ విల్ బి రెన్యూడ్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ యు రిమెంబర్ ద థింగ్స్ దట్ హీ హస్ డన్ ఫర్ యూ. సో అది నువ్వు గుర్తు చేసుకుంటే, అది నువ్వు ఒక్కటి కూడా మర్చిపోకుండా గుర్తు చేసుకుంటే, ఆ కౌంట్ నీ ఫెయిత్కి, దట్ కౌంట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఎనీ ఫేవర్ టు ద లార్డ్. కౌంట్, నువ్వు ఎన్ని గుర్తుంచుకున్నావు ఆయన చేసిన మేలుల్ని, ఆ కౌంట్ ద్వారా నీ ఫెయిత్కి బేస్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎక్కువైతే ఏంటి లాభం అని అంటే, నీ ఫెయిత్ ఫుల్గా ఉన్న, మనకి తెలియకుండానే మనము దేవుని యొక్క శక్తిని లాక్కుని ఆపరేట్ అవుతాం మనకి ఫెయిత్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు. సో ఆ రక్తస్రావం గల స్త్రీతో ఆయన చెప్పిన మాట నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. నా వస్త్రపు చెంగు కాదమ్మా నిన్ను స్వస్థపరిచింది, నీ ఫెయిత్ నిన్ను స్వస్థపరిచింది అని చెప్పాడు. సో దట్ ఆల్వేస్ అస్టానిష్ మీ. లార్డ్ ఈస్ టెల్లింగ్
it's not my fringe of the garment. Definitely not. It is the faith that you have kept in your heart that pulled my power. So it's not Jesus Christ who wanted to visit Mary Magdalene when she visited the empty tomb. It's her love and faith that pulled Jesus Christ down. కాబట్టి మనము నిజమే కదా, ఇన్ని చేశారు, ఆయన ఇన్ని చేసిన దేవుడు ఈ ఫ్యూచర్లో ఇది చేయలేడా? ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అని మన ఫెయిత్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఫెయిత్ బిల్డ్ అయితే మనకు తెలియకుండానే దేవుని పవర్ మనం లాగేస్తాం. ఐ రిమెంబర్ when I'm full in faith, Lord has done mighty things when I'm in ministry. When I'm realizing that Lord is there with me. Kabatti, I wanted to end this session and conclude saying that faith in us will bring everything. Thanksgiving will bring faith, and faith will give us everything that have to be done for the kingdom of the Lord. So Thanksgiving, manamu, that's the reason I told to write all the praise points that he has done individually in your life. అప్పుడు ఇండివిజువల్గా మనకి దేవుడు చేసినటువంటి ప్రతి మేలు మనము రికార్డ్ చేసి దాన్ని బట్టి దేవుడిని స్తుతించినప్పుడు ఆయన దిగి వస్తాడు, మనల్ని తన ఆత్మతో నింపుతాడు, మనం ఫెయిత్లో నింపబడతాము. ఆ ఫెయిత్ ద్వారా మనం దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాలన్నీ చేయడానికి మనం ఎనేబుల్ అవుతాము. తద్వారా everything else is fulfilled automatically when these initial steps are done. So that is the reason I asked to praise him in all the aspects. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి కార్యంలో ఆయన పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నామో, he will start increasing our territory. ఓకే, నువ్వు నీ ఆఫీస్లో నమ్మకంగా ఉన్నావా? ఓకే, నీ చర్చ్లో నమ్మకంగా ఉన్నావా? ఒక 3 చర్చెస్కి నీకు అసైన్ చేస్తా. 3 చర్చెస్లో నమ్మకంగా ఉన్నావా? ఇక 10 చర్చెస్ అసైన్ చేస్తా. ఓకే, ఇట్లన్నిట్లో నమ్మకంగా ఉన్నావా? దెన్ ఐ విల్ అపాయింట్ యూ ఓవర్ ఏ టెరిటరీ. సో వీటిలన్నిటికీ వచ్చేసి ద గ్రేట్ఫుల్ హార్ట్ అండ్ ఎ థ్యాంక్ఫుల్ ప్రైజ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సీ యాజ్ అ బేస్మెంట్. మన కాలింగ్ కాల్డ్ యూ యాజ్ ఎ ప్రాఫిటెస్ ఫర్ ద నేషన్ అన్నటువంటి కాలింగ్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అని అంటే, వెన్ వీ ఫెయిల్ ఎట్ దిస్ స్టెప్ 0 అండ్ స్టెప్ 1, వీ ఫెయిల్ ఎట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ దట్ కమ్స్ నెక్స్ట్. ఫర్ టుడే ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ the importance of this thanksgiving and praise. Okay, so let us pray and conclude. Father God, thank you for speaking with us, O Master. You are in midst of us, O Lord. You have given many revelations that we have ever thought that there is a secret of righteousness that fulfills the purpose of our life through praise and thanksgiving, O Father. Let none of us forget even one favor and the help that you have shown us in our life, O Master. Whatever that you have done good in our life, whatever the help that you have done in our life, give us the heart to be thankful for every one of it, O Master. You are the only ones who are eligible to receive that thanks, that whatever we are today in this life, O God, ఒక్కటి కూడా మేము మర్చిపోవడానికి వీల్లేదు. We have to give praise and thanks for everything that you have done in our lives, O Master, so that we filled with a new faith, new grace, new anointing, new power, so that we live to fulfill the purpose of our lives, so that we ascend, get increased in the responsibility that we have to fulfill, O Master. నీవు మా బాధ్యతని నీవు పెంచుతూ ప్రభా, దేశాలకే ప్రభా నీ యొక్క తెలుగా నీవు వాడుకోబోతున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా. నీ బిడ్డని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. Bless her, O Master, because she has consecrated herself to be only with you, O Master. Bless her, O Father. Give her strength, give her the spirit, so that she should be strong enough in praising you, in giving you thanks for each and every good thing that you have done to her in her life, O Master. In Jesus Christ's mighty name we pray and we receive. Amen.